पेमेंट रेकॉर्डिंग चालू કરી દો આખો ક્વેશ્ચન બોલ દઉં છું પહેલા goods sold of rupees 20,000 at 1/4 amount received by check and 1/4 amount received by cash to Mr. X at 10% discount and 10% cash discount. Okay. So now see the entry. પહેલા entry બોલો પછી આપણે amount ની વાત કરીએ. Okay. Who will see the entry? Bank account debit. Yes. Cash discount account Yes. debit. Yes. Mr. X account debit. Yes. Bank account debit. કેશ રહી ગયું હતું બેટા. બેંક પહેલા થઈ ગયું હતું. કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ. ઓકે. Cash account. પછી આગળ. Bank account. યસ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ. ઓકે 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 તો બરાબર છે. નાઉ વિલ સી ધ અમાઉન્ટ. હા બોલો. યસ. યસ એકાઉન્ટ ડેબિટ. ઓકે 9,000. યસ. टू कैश कैश 1/4 था और कैश चेक 1/4 था. ओके. हाँ ओके ओके 4050 बैंक अकाउंट. हाँ सो હું બોલું છું. ઓકે बैंक अकाउंट डेबिट 4050, कैश अकाउंट डेबिट 4050, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900, not 450. ओके 900. ओके कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 9,000, टू सेल्स अकाउंट 18,000, टू सेल्स अकाउंट 18,000. हाँ 180. Okay. So now next one now. હવે છે ને goods gone out from the business other than sales. Okay. એની આપણે હવે વાત કરી લઈએ. Okay. So goods burned by fire rupees 5,000. Goods burned by fire rupees 5,000. મેં એન્ટ્રી લખાઈ તમને. ઓકે તમે નથી કરી લાગે છે. હા બોલો. નો ડ્રોઈંગ ક્યારે આવે કે જ્યારે આપણે પર્સનલ યુઝ માટે આપણે લઈ જઈએ તો ડ્રોઈંગ આવે. બટ હિયર ગુડ્સ બર્ન બાય ફાયર છે. ઓકે હા બોલો. Lost by fire account debit to purchase account. યસ વેરી ગુડ. ઓકે બટ ખાલી આટલું જ બોલવાનું બેટા. ગુડ્સ નહીં બોલવાનું. લોસ બાય ફાયર એકાઉન્ટ ડેબિટ 5,000 ટુ પરચેસ એકાઉન્ટ 5,000. બરાબર. ગુડ ગુડ. So loss by fire account debit 5,000 to purchase account 5,000. Okay. Next one now. Goods of rupees 10,000 withdraw for personal use. Goods of rupees 10,000 withdraw for personal use. हाँ बोलो. Account debit. Yes. Purchase account.
Yes, drawing account debit to purchase account. Okay. Next one now. Huh? Okay. Next one now. Goods of rupees 500 received as free sample. Goods of rupees 500 received as free sample. No meter. No. No. So here is no here is no transaction. Okay. Here is no non-economic. Okay. Because sample મળ્યા છે. Okay. એટલે જ્યારે પણ સેમ્પલ મળે ત્યારે કોઈ એન્ટ્રી આવે નહીં. ઓકે. જ્યારે આપણે ફ્રી સેમ્પલ સોલ્ડ કરીએ ત્યારે એન્ટ્રી આવે. ઓકે. So when we sold the free sample, in that case there will be the entry. Why? Because in that case we receive money. So that's why entry will be there. Okay. બરાબર. એટલે જ્યારે આપણે ફ્રી સેમ્પલ મળે ત્યારે કોઈ એન્ટ્રી આવે નહીં. So but when we sold the free sample, money comes in the business. So when money comes in, it should be recorded in books of account. Okay. Money comes in business, so आपको record करना જ પડે. There is no option. Okay. So when money comes in the business, it should be recorded. So in that case, the entry is recorded. Okay. Now next example. Received free sample of rupees 1000. Received a free sample of rupees 1000. The same sample is sold in the market at rupees 500. 1000 રૂપિયા. હા, 1000 રૂપિયાના સેમ્પલ આપણને મળ્યા. એ સેમ્પલ આપણે 500 રૂપિયામાં વેચી નાખ્યા. ઓકે. Sold, received a free sample of rupees 1000. The same sample is sold in the market at rupees 500. non-economic જ થશે. No. ના, આમાં sales કર્યું છે. Cash account debit to sales account. Cash account debit to sales account. Yes. Okay. Now see here, in old syllabus we record here. नहीं, old syllabus नहीं, પણ આમાં એક બુક્સમાં ભૂલ છે. ઓકે. Actually entry is here cash account debit to miscellaneous income account આવવું જોઈએ. Okay. But according to new syllabus they record here cash account debit to sales account. Sales account ના આવે કોઈ દિવસ, કારણ કે આ ઇન્કમ એવી છે કે જેનું કોઈ નામ નથી. ઓકે. આપણને અચાનક મળે છે. બરાબર. એટલે જ્યારે પણ કોઈ અચાનક ઇન્કમ મળે કે અચાનક એક્સપેન્સ થાય તો આપણે મિસલેસ એકાઉન્ટ્સમાં એનું રેકોર્ડિંગ કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે. એક્ઝામ્પલ, વી રિસીવ્ડ મિસલેસ ઇન્કમ, તો એન્ટ્રી આવશે કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસલેસ ઇન્કમ. એન્ડ વેન વી આર પેઇંગ એક્સપેન્સીસ, ઓકે, જે વર્ષમાં કે 10 વર્ષમાં એકવાર થાય. ઓકે. એવું કોઈ એક્સપેન્સ હોય. બરાબર છે. જેવી રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરી લો કે બેડ તો થાય છે. બરાબર. રેગ્યુલર વર્ષમાં એકવાર થાય. ઓકે. પણ એવો કોઈ એક્સપેન્સ છે કે જે 5 વર્ષે એકવાર થાય. બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ, આપણા 100 રૂપિયા ખોવાઈ ગયા તો લોસમાં આવે. ઓકે. એ ના ચાલે. જૂનીથી નવી પરચેસ કરી એવું. ના બેટા, એ તો એન્ટ્રી આવે રેગ્યુલર એની. જે એક્સપેન્સ થયો છે, ઓકે, જે વારે ઘડી એક્સપેન્સ ના થતો હોય. ઓકે. એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ તો ના 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 તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું વિચારીને. બે જ મિનિટ. પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ
ચલો આપણે રબર લાયા, ઓકે, ઓફિસ માટે રબર લાયા કે કોઈ દિવસ લાવતા નથી રબર, પણ હવે જરૂર પડી અચાનક રબરની, ઓકે, પેન્સિલ રબર તે લાયા છે, ઓકે, બરાબર. તો આપણે એને સ્ટેશનમાં નાખવાનું નથી, ઓકે, મિસિંગ એક્સપેન્સમાં તમે નાખી શકો. અધરવાઇઝ કચરાનો ડબ્બો લાવીએ ને આપણે ઓફિસમાં, આપણે ડસ્ટબિનનો ડબ્બો લાવીએ ને, બરાબર, તો ડસ્ટબિન આપણે કે રોજ લેવા જવાનું નથી, ઓકે, ખબર પડી તમને? ડસ્ટબિનનો ડબ્બો છે આપણે રોજ લેવા જવાના નથી, ઓકે. એટલે કોઈક વાર આપણને યાદ આવે કે ના ડસ્ટબિનનો ડબ્બો લાવો છે આપણે, ડસ્ટબિન નથી, ઓકે, ઓફિસમાં, તો આપણે લઈએ છીએ, બરાબર. રોજ આપણે લેવા જતા નથી, એમાં વર્ષે 2 વર્ષે એકવાર એનો ખર્ચો થાય, બરાબર. તો હવે ડસ્ટબિન છે એ આપણે બિઝનેસ એક્સપેન્સમાં લખી શકાય, ઓકે. ડસ્ટબિનનો જે ડબ્બો છે જેની પણ જે પણ કોસ્ટ હોય તો આપણે એવું લખી શકાય મિસલિનિયસ એક્સપેન્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ when we are purchasing the dustbin, okay. So when we are purchasing dustbin, entry will be miscellaneous expense account debit to cash account, okay. And when we received money, example રસ્તામાં 100 રૂપિયા મળી ગયા, એક્ઝામ્પલ રસ્તામાં 100 રૂપિયા મળી ગયા, ઓકે, બરાબર. તો એન્ટ્રી શું આવે? કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસલિનિયસ ઇન્કમ એકાઉન્ટ ₹100. આપણને રોજ 100 રૂપિયા મળવાના નથી, ઓકે, અને મળે તો કેવી મજા પડી જાય, બરાબર, ઓકે. તો આપણને રોજ 100 રૂપિયા રસ્તામાં મળવાના નથી, ભાગ્ય કોઈ વાર મળી જાય, એ કોઈના પડી ગયા હોય, ઉડતા ઉડતા કોઈક આવી ગયા હોય, બરાબર છે. સો ઇન ધેટ કેસ એન્ટ્રી ઇઝ કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસલિનિયસ ઇન્કમ એકાઉન્ટ, બરાબર. ખબર પડી કે હા કે ના? હા, કોઈને અવાજ નહીં આવતો, મેં કીધું પાછા, ઓકે, મેં અવાજ, ઓકે, તો કોઈને અવાજ ના આવે, મેં કીધું ક્યાં ગયા બધા પાછા. સો અહીંયા આવશે તમારું મિસલિનિયસ cash account debit to miscellaneous income, but when we sold the sample, okay, in that case in your textbook entry is cash account debit to sales account, okay. તો તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે પણ આપણે ફ્રી સેમ્પલ મળ્યા હોય ત્યારે આવશે નોન ઇકોનોમિક, અને જ્યારે આપણે સેમ્પલ સોલ્ડ કરીએ ત્યારે કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ, ઓકે, કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ, આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે, ઓકે. Next one now. Goods of rupees 10,000 destroyed by fire. Goods of rupees 10,000 are destroyed by fire. કોનો વારો છે હવે? હા બોલો. Goods of rupees 10,000 are destroyed by fire. Destroyed by fire. હા હા હા. Loss by fire account debit to purchase account. બરાબર. હા, next. Goods of rupees 10,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 8,000. 10,000નું ગુડ્સ હતું એ બળી ગયું, એમાંથી 8,000 ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણને આપી દીધા, ઓકે. યસ. યસ, હજી એક રહી ગયું. Goods of rupees 10,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 8,000. And insurance company admitted a claim of rupees 8,000. Hmm? No. Capital तो औसत नहीं बेटा. Yes. Insurance account debit 8,000. Insurance account debit 8,000. Loss by fire account debit 2,000. To sales account 10,000. Okay. To sales account 10,000. બરાબર. Next one.
goods of rupees 5,000 given for charity. Goods of rupees 5,000 given for charity. Otherwise donation. Okay. આપણે મંદિરમાં આપ્યું. ઓકે, 5,000 નું goods. account debit. ચેરિટી ચાલે બેટા, ચેરિટી ચાલે, ડોનેશન પણ ચાલે, બેમાંથી કોઈ પણ એક લખી શકો તમે. ઓકે, ચેરિટી અધરવાઇઝ ડોનેશન. નો બેટા, ડ્રોઈંગ ક્યારે થાય કે when we withdraw for personal use. ઓકે, when we withdraw for personal use ત્યારે ડ્રોઈંગ આવે. હવે આપણે ચેરિટીમાં આપીએ છીએ. ઓકે, તો ચેરિટી પણ આવે અને ડોનેશન પણ આવે, તમને જે યોગ્ય લાગે તમે યુઝ કરી શકો. ઓકે, તો કેમ બંધ થઈ ગયા? आंसर. हाँ सर, आपने आज की क्लास का रिकॉर्डिंग करा? हाँ किया है, मैं तेरे लिए खास किया मैंने रिकॉर्डिंग. आज मतलब पूरा क्लास आपने रिकॉर्डिंग कर लिया? यस यस यस, अभी चालू है. हाँ बेटा, हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग चालू है, मेरा रिकॉर्डिंग चालू है. ओके, तो आप मेरे को भेज देना ना. यस, कंफर्म. ओके ओके. સર સર માઇક બંધ છે. ચાલુ છે. આવાજ આવ્યો મારો? સર આવ્યો. અરે અંસલનો ફોન આવ્યો હતો કે એનું નેટ નથી ચાલતું, મને રેકોર્ડિંગ મોકલી દો એમ. બરાબર, હવે લાસ્ટ વન નાઉ. goods given for advertisement rupees 5,000. goods given for advertisement rupees 7,000. हाँ बोलो. બિઝનેસમાંથી જ આપ કર્યો છો સર? हाँ यस यस. नो नो नो, goods given for advertisement આપણો એક્સપેન્સ છે. ઓકે, બરાબર. હા હા, ટુ પરચેસ એકાઉન્ટ. ઓકે, જ્યારે પણ ગુડ્સ હવે બહાર જાય ને એટલે પરચેસ લખી જ નાખવાનું વગર. બરાબર છે, સેલ્સ વગર ગુડ્સ બહાર જાય એટલે ટુ પરચેસ લખી જ નાખવાનું. સેલ્સ વગર ગુડ્સ બહાર જાય તો ટુ પરચેસ લખી જ નાખવાનું. બરાબર. સો goods given for advertisement 7,000. So entry is advertisement expense account debit 7,000 to purchase account 7,000. બરાબર. તો આજે તમારી ગુડ્સની એન્ટ્રી પતી ગઈ છે. ઓકે, બરાબર. રેકોર્ડિંગ ગ્રુપમાં મૂકું છું. મને ગુડ્સની એન્ટ્રી કન્ફર્મ જોઈએ કાલ સુધી. કોઈની પણ બાકી હશે નહીં ચાલે. ઓકે, મારો સ્ટુડન્ટ કોઈ તો બીજો તો પછી 4 વખત લખવા આપીશ. ઓકે ઓકે ઓકે, બરાબર. હા હા, ઓકે. સો સી યુ ટુમોરો. ઓકે, કાલે આપણે શું કરીશું હવે? રેગ્યુલર ઇકો બી કે પછી સ્ટાર્ટ કરવું છે? બોલો. તો ઇકો સ્ટાર્ટ કરવું છે કે ઇકો બી કરવું છે? પેટમાં ચાલતું જ નહીં, એકાઉન્ટ ને બધું ચાલે ઇકો બી. તો સર ઇકોનોમિક્સમાં બહુ આગળ જતું રહ્યું છે. તો તમે કોઈ પ્રમાણે તમે મને ગ્રુપમાં મેસેજ કરી મૂકી દેજો બધા રિસર્ચ કરીને. ઓકે, બરાબર. ઓકે, તો એ ચલાવીશું, ઇકોનોમિક્સ ચલાવીશું. હા, તો મને કઈ વાંધો નથી, તમે ડિસ્કસ કરી લો પહેલા. અરે સર, જો આપણે 5 to 6 આપેલો હતો અને આગળ કે પાછળ ટાઈમ સેટ કરીને આ લોકોને ઇકો બી. ના, પછી 12th વાળા હોય ને બકા. 12th ની બે બેચ છે બેટા, તમારી તો એક જ છે. બરાબર.
પપ્પા ના પાડે. તો ओके તું એકાઉન્ટ કર ઘરે એકલી એકલી. ओके चलो પૈસે बाय લઈ પાકું કર લે, એકાઉન્ટ પાકું કર લે. આ ડાયર પર દઈશ હો. ओके चलो बाय ऑल ऑफ Bye, यू sir. बाय बेटा બાય સર. बाय बाय